خاتون کی گود میں جلوہ گر ہوئے، وہ پیارے مصطفیٰ کا جلوہ گر ہوئے، بے سہاروں کا سہارا آ گیا، مصطفیٰ کا جلوہ گر ہوئے، یتیموں کا والی آ گیا، مصطفیٰ کا جلوہ گر ہوئے، بے سہاروں کا سہارا آ گیا، مصطفیٰ کا جلوہ گر ہوئے، انسان کو انسانیت مل گئی۔ او پیارے مصطفیٰ کا جلوہ گر ہونا تھا، گناہگاروں کی عید ہو گئی، ظلم و ستم چھٹنے لگا، ظلم و ستم کے کالے بادل چھٹنے لگے، او پیارے اندھیرا جانے لگا، اجالا آنے لگا۔ پروردگار عالم کا بڑا شکر و احسان ہے کہ پروردگار عالم نے ہم گناہگاروں کی جھولیوں میں ایک مرتبہ پھر اس ماہ ربیع النور کی برکتوں کو ڈال دیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ مصطفیٰ کے آمد کی برکت ہے، یہ مصطفیٰ کے آنے کی برکت ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جدھر دیکھو روشنی ہی روشنی ہے، جدھر دیکھو اجالے ہی اجالے ہیں، گلیاں چمک رہی ہیں، کوچے چمک رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جس گلی میں جاؤ مصطفیٰ کی آمد کا جشن منایا جا رہا ہے، جس گھر پہ دیکھو مصطفیٰ کے نام کا جھنڈا لگایا جا رہا ہے، جس گھر پہ دیکھو مصطفیٰ کے آنے کی خوشی میں کمکمے لگائے جا رہے ہیں۔ او پیارے ماحول تو یہ ہے، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پروردگار عالم نے اس کائنات کو پیدا فرمایا، اور کائنات کو پیدا فرمانے کے بعد حضرت انسان کو پیدا فرمایا، اور انسانوں کو سیدھی راہ چلانے کے لیے، انسانوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے، انسانوں کی رہنمائی کے لیے، او پیارے انسانوں کو اپنی وحدانیت منوانے کے لیے، اپنی ربوبیت منوانے کے لیے 12 ربیع النور کی صبح صادق کے وقت عرش کی آنکھ کا تارا، آقا ہمارا جگ کا دلارا آمینہ خاتون کی گود میں جلوہ گر ہوئے، وہ پیارے مصطفیٰ کا جلوہ گر ہوئے، بے سہاروں کا سہارا آ گیا، مصطفیٰ کا جلوہ گر ہوئے، یتیموں کا والی آ گیا، مصطفیٰ کا جلوہ گر ہوئے، بے سہاروں کا سہارا آ گیا، مصطفیٰ کا جلوہ گر ہوئے، انسان کو انسانیت مل گئی۔ او پیارے مصطفیٰ کا جلوہ گر ہونا تھا، گناہگاروں کی عید ہو گئی، ظلم و ستم چھٹنے لگا، ظلم و ستم کے کالے بادل چھٹنے لگے، او پیارے اندھیرا جانے لگا، اجالا آنے لگا۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت کنز الکرامت جبل الاستقامت ڈنڈے کی چوٹ پر کفر کے تابوت پر آخری کی ٹھوکتے ہوئے نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت شاعر ہندوستان الحاج طاہر رضا صاحب رامپوری، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، جشن عید میلاد النبی، حضرت علامہ مفتی حارث صاحب قبلہ، حضرت علامہ مفتی حارث صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، حضرت علامہ مفتی حارث صاحب قبلہ، علماء اہل سنت۔ وہ پیارے مصطفیٰ جلوہ گر ہوئے تو یتیموں کو سہارا دینے والا آ گیا، مصطفیٰ کا جلوہ گر ہونا تھا، بیواؤں کو سہارا دینے والا آ گیا، مصطفیٰ کیا آ گئے، گناہگاروں کی عید ہو گئی۔ او پیارے مصطفیٰ جلوہ گر ہوئے تو بچیوں کو زندہ دفنانا بند کر دیا گیا۔ او پیارے ماحول یہ تھا، اندھیرا جانے لگا، اجالا آنے لگا، ظلم و ستم کے کالے بادل چھٹنے لگے، اجالا آنے لگا۔ تبھی تو اس منظر کو دیکھتے ہوئے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کنز الکرامت جبل الاستقامت ڈنڈے کی چوٹ پر کفر کے تابوت پر آخری کیل ٹھوکتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت، جشن عید میلاد النبی، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ اور یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مصطفیٰ کی ولادت ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کعبہ رقص
आवाज कर रहा था, काबा झूम रहा था, काबा रक्स कर रहा था। आलम तसव्वुर में मैंने काबे से सवाल कर लिया, ऐ काबा तुझे आज क्या मिल गया, तू झूम रहा है? आज से पहले कभी झूमते तुझे नहीं देखा, कभी रक्स करते हुए तुझे नहीं देखा, आज क्या मिल गया है, तू झूम रहा है। आलम तसव्वुर में काबा से आवाज आती है, ओ मोहम्मद अजहर झूमू ना तो क्या ना करूं, क्या तुझे नहीं पता आमीना खातून की गोद में मुझे बुतों से पाक करने वाला आ गया है। सुभान अल्लाह। आमीना खातून की गोद में मुझे बुतों से पाक करने वाला आ गया है। अजीजाने मिल्लते इस्लामिया, ये मेरे मुस्तफ़ा की शान है, ये मेरे मुस्तफ़ा का मकाम है, ये मेरे मुस्तफ़ा का मर्तबा है। अजीजाने मिल्लते इस्लामिया, मुस्तफ़ा को परवरदिगार आलम ने बड़ी बुलंदो बाला शान दी है, बड़ा ऊंचा मकाम दिया है। लेकिन प्यारे आओ दौरे हाजिर का जायजा लेते हैं तो पता चलेगा आज सारी दुनिया के अंदर ऐसे लोग पाए जा रहे हैं जो मेरे मुस्तफ़ा की शान पर बोलते हैं, जो मुस्तफ़ा की शान के खिलाफ बोलते हैं, कभी मुस्तफ़ा की अहले बैत के खिलाफ बोलते हैं, कभी प्यारे आका की अज़वाज के बारे में बुरा भला कहते हैं। ओ प्यारे, मैं कहना चाहता हूँ ये जिना की पैदावार मुस्तफ़ा की शान को नहीं समझ सकती, मुस्तफ़ा के मकाम को नहीं समझ सकती। वो इसलिए प्यारे कि मुस्तफ़ा का जिक्र पाक है, मुस्तफ़ा की जात भी पाक है। तो प्यारे जो जात पाक हो, जिसका जिक्र पाक हो, वो नापाक जहन में उसका जिक्र नहीं आया करता। तुम्हें क्या पता, तुम मेरे मुस्तफ़ा के मकाम को क्या समझ सकते हो? मेरा मुस्तफ़ा तो वो है, मुस्तफ़ा की शान ये है कि मुस्तफ़ा उंगली का इशारा कर दे चांद दो टुकड़े हो जाता है, मुस्तफ़ा उंगली का इशारा कर दे डूबा सूरज पलट आता है। मुस्तफ़ा का मकाम तो यह है, मुस्तफ़ा की शान तो यह है कि मुर्दों पर प्यारे आका हाथ रख दे तो मुर्दे जिंदा हो जाते हैं। मुस्तफ़ा के लुआब की शान यह है कि खारे पानी में डाल दे तो खारा पानी मीठा हो जाता है। मुस्तफ़ा वो है प्यारे जो जाबिर की मुर्दा बकरी पर अपना हाथ रख दे तो मुर्दा बकरी जिंदा हो जाया करती है। मुस्तफ़ा की शान यह है, मुस्तफ़ा का मकाम यह है, उनके वजूद से खुशबू आती है, उनके पसीने से खुशबू आती है। तू मुस्तफ़ा की शान को क्या समझ सकता है, मुस्तफ़ा के मकाम को क्या समझ सकता है? प्यारे मुस्तफ़ा तो वो है, मेरे मुस्तफ़ा की शान यह है कि परवरदिगार आलम जब उनके रुखे ज़ेबा की तारीफ करता है, कभी बद्दुआ फरमाता है। जब मेरे मुस्तफ़ा के, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की निगाहों की बात करता है तो माज़ागल बसर व मा तग़ा फरमाता है। मुस्तफ़ा की शान तो यह है कि रब्बे कायनात उनके कदमों के बारे में ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद फरमाता है। मुस्तफ़ा की शान तो यह है कि परवरदिगार उनकी जुल्फों के बारे में वल्लैल फरमाता है। मुस्तफ़ा की शान बड़ी बुलंदो बाला है। मुस्तफ़ा का मकाम यह है जिनके सफर के बारे में परवरदिगार आलम कुरान में सुब्हानल्लज़ी असरा फरमाता है। वो प्यारे मुस्तफ़ा की शान यह है कि यूसुफ जैसा पैगंबर जिसकी बारगाह में हुस्न की खैरात पाता हो। मुस्तफ़ा की शान तो यह है कि हजरत मूसा का जलाल जिसकी बारगाह में कासे कदाई लेकर के खड़ा हो उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। यूनुस जैसे पैगंबर को मछली के पेट में जिसके नाम की बरकत से नजात मिले उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। ओ प्यारे, जितनी दुनिया के अंदर जितने समंदर है सबको स्याही बना दिया जाए, जितने दरख्त है सबको कलम बना दिया जाए, परवरदिगार आलम के फरिश्ते और जिन्नात इंसान मुस्तफ़ा की शान लिखना शुरू कर दे, स्याही सूख जाएगी, कलम टूट जाएगा, मुस्तफ़ा की शान खत्म न होगी। ओ प्यारे, मैंने आला हजरत से पूछा, वो आला हजरत जरा आका की मुकम्मल शान तो बताओ, तो आला हजरत भी फरमा उठे, मैं भी अपने आका की मुकम्मल शान को नहीं जानता, अलबत्ता इतना जानता हूँ सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, करनो बदली रसूलों की होती रही, चांद बदरी का निकला हमारा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, चांद बदरी का निकला हमारा नबी। ओ प्यारे, ये मुस्तफ़ा की शान है, ये मुस्तफ़ा का मकाम है। मुस्तफ़ा की शान मुकम्मल तो सिद्दीक़ अकबर ना समझ सके। कौन सिद्दीक़ अकबर? वो सिद्दीक़ अकबर जिनके बारे में प्यारे आका फरमाते हैं अफ़ज़लुल बशर बअदल अंबिया, जो अंबिया के बाद सबसे अफजल हैं वो सिद्दीक़ अकबर। वो सिद्दीक़ अकबर जिनको आका भी सिद्दीक़ कहते थे, वो सिद्दीक़ जो यारे गारे मुस्तफ़ा हैं,
جب وہ میرے آقا کی مکمل شان نہ سمجھ سکے تو دنیا کے اندر کوئی انسان مصطفیٰ کی مکمل شان نہیں سمجھ سکتا۔ اپنی تقریر کو اسی پہ اختتام کرتا ہوں۔ دوران گفتگو اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو رب کائنات کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ میرے ساتھ پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ان کے تصورات میں صدا گھومتا رہوں، پی پی کے ان کا جام صدا جھومتا رہوں۔ وہ آگے آگے چلیں پل صراط پر، میں پیچھے پیچھے نشانے قدم چومتا چلوں۔ السلام علیکم۔